ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان صدق الله العظيم. আব্দুর রহমান কুষ্টিয়া। হ্যাঁ তুমি কই আসো আব্দুর রহমান আসো মাইক্রোফোন ওটাও দাও। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا إن السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء
صدق الله المولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لصورتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله المولانا العظيم এখন পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করবেন হাফেজ মাওলানা শাহজাহান السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم এখন পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করবেন হাফেজ ওবায়দুল্লাহ তুমি না শিক্ষক একটু জায়গা দিয়ে একটু জায়গা রাখেন আমার তার সঠিক সাথে বসার জায়গা রাখেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم এখন পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করবেন হাফেজ সালমান বিন সাইফি। হাফেজ সালমান বিন সাইফি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله المولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. এখন পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করবেন কারি ওবায়দুল্লাহ মাগুরে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خيرا لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم এখন তেলাওয়াত করবেন মুফতি মাওলানা বেলাল হোসেন চাঁদপুরি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله المولانا العظيم মাইক অপারেটর যারা আছেন আপনাদের মাইকগুলো চেক করেন, অনেক মাইক বন্ধ হয়ে আছে, মাইকগুলো চেক করেন, মাইকগুলো চেক করে দেন। যে মাইকগুলো বন্ধ হয়ে আছে মাইকগুলো চালু করে দেন। পবিত্র কালামে পাক তেলাওয়াত আমরা السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله المولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته পবিত্র কালামে পাক তেলাওয়াত আজকের মতো এখানে সমাপ্ত হলো। এখন হযরত পীর কেবলাজান হুজুর পাকের পবিত্র নসিহত শরীফ থেকে পাঠ করে শোনাবেন মাওলানা ফারুক হোসেন ফারুকি। পবিত্র নসিহত শরীফ থেকে 10 মিনিট পাঠ করে শোনাবেন মাওলানা ফারুক হোসেন ফারুকি। মোবাইলগুলো ঠিক করে দাও। স্ট্যান্ড মাইকের লাইনগুলো দেন। মাইক অপারেটর স্ট্যান্ড মাইক্রোফোনের লাইনগুলো দেন। মাইক অপারেটর এটা উপরে বসায় দাও। দেয়নি এটার মাঝখানে বসাও। এটা উঠে এটা উঠে পড়ে যাবে তো করবে না। তুমি ধরে রাখো প্রয়োজনে। আরেকটু নিচু করে দাও, আরেকটু নিচু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ। ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজ মহাপবিত্র বিশ্ব উরস শরীফ তথা মহাপবিত্র বিশ্ব ইসলামী সম্মেলন 2025-এ উপস্থিত সকল খোদা অন্বেষীদের উদ্দেশ্যে খোদা প্রাপ্তি জ্ঞানের আলোকে হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আল্লামা খাজা বাবা ফরিদপুরি কেবলাজান হুজুরের মহামূল্যবান নসিহত শরীফ থেকে এখন পাঠ করে শোনানো হইতেছে। সকলেই মহব্বতের কান দিয়ে শ্রবণ করুন। নসিহত শরীফ পাঠের প্রারম্ভে আমি 11 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করতেছি। সকলে আমার সহিত মহব্বতের সহিত 11 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসিলাতি ইলাইকা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লিম।
اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيلة إليك وآله وسلم এখন বিশ্বলী খাজা বাবা ফরিদপুরি কুদ্দাসাল্লাহু সিররুল আজিজ সাহেবের মহামূল্যবান নসিহত শরীফ থেকে পাঠ করে শোনানো হইতেছে। নসিহত শরীফের আলোচ্য বিষয় ওজিফার গুরুত্ব এবং উরসের তাৎপর্য। নসিহত নং 131। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। 1992 সনে অনুষ্ঠিত 4 দিন ব্যাপী উরস শরীফের সমাপনী দিবস ছিল বাংলায় 18 ফাল্গুন। এই দিন ছিল হযরত শাহ সুফি এনায়েতপুরী কুদ্দাসা সিররুল আজিজ সাহেবের বেসালত দিবস। এদিন সকাল 10টায় বিদায়ের প্রাককালে মুরিদানদের উদ্দেশ্যে হযরত ফরিদপুরি কুদ্দাসা সিররুল আজিজ সাহেবের দেয়া নসিহত। মাস অধিককাল থেকে পবিত্র উরস শরীফের কাজ চলছে। কেউ কেউ 3 দিন, 3 মাস, 4 মাস বা 5 মাস আগেও কাজ শুরু করেছিল। দেখতে দেখতে উরস শরীফের তারিখ আসলো, উরস শেষ হলো। আজ 18 ফাল্গুন, তারিখও শেষ হলো। 18 ফাল্গুন অতি দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে আসে, অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ সময়। এই সময় তোমাদের কিছু উপদেশ আমি দিতে চাই, তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকো। তোমরা এক ভাই আর এক ভাইয়ের হাত ছেড়ো না, সুখে দুঃখে মিলেমিশে থেকো। তরিকতের কাজ নিয়ম মতো করবে, নিয়ম মতো নামাজ পড়বে। প্রতিদিন সকালে ফজরের নামাজের পর ফাতিহা শরীফ ও খতম শরীফ, সন্ধ্যায় বাদ মাগরিব ফাতিহা শরীফ, রাত্রিবেলায় এশার নামাজের পরে দুরুদ শরীফ তরিকতের নিয়ম মতো পাঠ করবে। আমাদের তরিকার ইমাম হযরত মুজাদ্দিদ আল ফেসানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফরমান, এমন একটা ঘোর মুসিবতের জামানা আসছে যখন তোমরা সামনে পেছনে শুধু বিপদ ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। সেই জামানা চলছে, তাই চতুর্দিকে বিপদের পর বিপদ ঢেউ খেলছে। এই জামানায় যদি বিপদের হাত থেকে বাঁচতে চাও, বিপদের মধ্যে পড়তে না চাও, তবে তোমরা নিয়ম মতো তরিকতের কাজ করো। ফাতিহা শরীফ, খতম শরীফ, দুরুদ শরীফ সকল ওজিফা ওয়াক্ত অনুযায়ী নিয়ম মতো পালন করো। বিশেষভাবে তোমরা খতম শরীফ কাজা করবে না। তাই প্রতিদিন ভোরবেলায় এই দরবার শরীফে খতম শরীফ পড়ানো ও কুওয়াতে ইলাহিয়ার ফয়েজ খেয়াল শিক্ষা দেওয়া হয়। তোমরাও নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর ফাতিহা শরীফ পড়ার পর খতম শরীফ পড়বে ও কুওয়াতে ইলাহিয়ার ফয়েজ খেয়াল করবে। রাতের বেলায় দুরুদ শরীফও পড়বে, কাজা করবে না। আর ভাইয়ে ভাইয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। সকল জাকেরান মিলেমিশে ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ করবে না, ঝগড়া করবে না। সামনে দুর্দিন আসছে, একত্র থেকে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করো। তোমরা উরস শরীফ উদযাপন করলে অত্যন্ত ফয়েজপূর্ণ উরস শরীফ সমাপ্ত হলো। তোমাদের উরস শরীফ উদযাপনে যে একতার বল দেখিয়েছ, তাতে সকলেই অবাক হয়েছে। তাই একতার বল যদি তোমরা রাখতে পারো, এমন একদিন তোমাদের সামনে আসবে, আল্লাহ এমন সুদিন তোমাদের জন্য দেবেন,
যেদিন তোমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে কিছুই টিকবে না। তাই তোমরা আল্লাহকে ভুলো না, মহাওলি খাজা বাবাকে ভুলো না। পীর যার চোখের সামনে থাকে তার চোখের সামনে আর কোনো ভয় থাকে না। পীর কেবলা জানকে হারিয়ে আজ অবধি আমি দুঃখের সাগরে ভাসছি। পীরের মতন দরদি কেউ নাই, পীরের মতন দরদি আর কেউ হবেও না। তোমরা সেই দিন বুঝবে যেদিন তোমরা পীর হারা হবে। পীর মুরিদের জন্য কি নিয়ামত বহন করেন তা সেদিন তোমরা বুঝতে পারবে। আমি আমার দেশ ছাড়লাম, ঘর বাড়ি ছাড়লাম, নিজ আব্বা আম্মাকে ছাড়লাম, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ছাড়লাম, দেশান্তরী হলাম। কত দুঃখের সাগর পাড়ি দিতে দিতে এই ফরিদপুরে এসে উপস্থিত হলাম। এসে আজ 44 বছর ধরে হুজুর কেবলা জানের আদেশে আমি তোমাদের এই সত্য শিক্ষা দিচ্ছি। আমি বুঝলাম যেদিন হযরত পীর কেবলা জানকে আমি হারালাম সেই দিনই আমি এতিম হলাম। যতদিন হুজুর কেবলা জান ছিলেন ততদিন আমার কোনো চিন্তা ছিল না, দুশ্চিন্তা ছিল না। পীর কেবলা জান আছেন তাই কোনো চিন্তা করতে হয়নি। কিন্তু যেদিন আমি আমার পীর কেবলা জানকে হারালাম সেদিন যেন আমি চিন্তার সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেলাম। সেদিন আমার ধরবার ডাল ছিল না, উড়বার পাখা ছিল না। পীর কেবলা জান হুজুরের দুনিয়া ছেড়ে যাবার কথা শুনে আহার ছেড়ে দিলাম। একাধারে হুজুরের দুনিয়া ছেড়ে যাবার কথা শুনে আহার ছেড়ে দিলাম। একাধারে 42 দিন যাবৎ আমি উপবাস ছিলাম। দিনে 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 মনে হতো আজকের দিনই আমার শেষ দিন। রাতের বেলায় মনে হতো আজ রাতে তো আমি মরবই, মরে যাবই, আমার শেষ দিন হয়ে যাবে। এভাবে দীর্ঘদিন কেটে গেল। তারপর হুজুর কেবলা জানের ফাতেহা করতে সদরপুরের পাশে ভুবনেশ্বর নদী দিয়ে নৌকায় করে এনায়েতপুর দরবার শরীফের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। সেদিন নৌকায় প্রায় বেহুশ অবস্থায় হুজুর কেবলা জানকে আমি দেখলাম। হুজুর কেবলা জান আমাকে বললেন, বাবা তোমাকে আমি কাজের জন্য রেখে এসেছি, এভাবে না খেয়ে নিজেকে তুমি ধ্বংস করবা এটা তো আমি চাইনি। আমি হুকুম দিলাম তুমি খাও। এই কথা বলে তিনি আমাকে একটা চাপ দিলেন। মনে হলো তামাম শরীরটা আমার একদম গুটিয়ে ফেললেন। সেই অবস্থা থেকে আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হলাম। যদিও কিছু খাবার আদেশ পেলাম, তরিকা প্রচারের আদেশ পেলাম, তবুও আমার শরীর এমন খারাপ হয়েছিল যে দীর্ঘদিন না খেয়ে থাকার জন্যে আমার হজম শক্তি একেবারেই কমে যায়। 1 ছটাক পরিমাণ আহারও গ্রহণের শক্তি ছিল না। পেটে কিছুই সহ্য হতো না। সামান্য যা কিছু খেতাম তাই তরল মল হয়ে বের হয়ে যেত। একবার খেলে এমনকি 10 বড় তরল মল নির্গত হতো। এ অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পীর কেবলা জান হুজুরের দয়ায় আমার শরীর ঠিক হয়ে আসে। তাই তোমাদের আমি বিগত 44 বছর যাবৎ আল্লাহ তাআলাকে পাবার সত্য পথ দেখিয়ে যাচ্ছি। এ পথ সঠিক পথ, সত্য পথ। এ পথে তোমরা কোনো সন্দেহ রেখো না। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্য তরিকা, আল্লাহর সত্য মুজাদ্দেদ সত্য, পীর সত্য, যে সত্য পথের সন্ধান আমি তোমাদের দিচ্ছি তা রাসূলকে পাবার জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত পথ। সেই পথের মধ্য দিয়েই আমি তোমাদের পরিচালনা করছি। এই সত্য পথ কি তাই তোমাদের আমি বিগত 44 বছর ধরে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আল্লাহকে ভুলো না, পীরকে ভুলো না। পীরের রাবেতা যার চোখে ভাসে তার মরণ নেই। পীরের মতন দরদি কেউ নেই, আর কেউ হবেও না। তোমরা যেভাবে এবার পবিত্র উরস শরীফ উদযাপন করলে তাতে সবাই সন্তুষ্ট হয়েছে। সবাই তোমাদের ঐক্য ও একতা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে। এবার উরস শরীফে তোমরা দেখলে বিগত উরস শরীফের চেয়ে বহু বেশি লোক সমাগত হয়েছে। সকলেই জানেন এই উরস শরীফের খবর।
হযরত পীর কেবলা জান হুজুরের দোয়ায় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় এই উরস শরীফ অতীব সুচারু রূপে সম্পন্ন হলো। আল্লাহ পাক দয়া করে এই উরস করে দিলেন। আমি তোমাদের আল্লাহর হাতে সঁপে দিচ্ছি। এ কয়দিন ওয়াজ নসিহত করা হলো, তোমরা শরীয়তের বাহিরে যেও না। পানির উপর দিয়েও যদি কেউ হেঁটে যায় আর তার শরীয়তের খেলাফ থাকে, তাকেও বিশ্বাস করা যাবে না, কারণ শয়তান মানুষকে বহুভাবে ধোঁকা দিতে থাকে। খোদা প্রাপ্তি জ্ঞানের আলোকে হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আল্লামা খাজা বাবা ফরিদপুরি কুদ্দাস সিররুল আজিজ সাহেবের মহামূল্যবান নসিহত শরীফ থেকে পাঠ করে শোনানো এখনকার মতো এই পর্যন্তই। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন আমিন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হযরত পীর কেবলা জান সাহেবের মহামূল্যবান নসিহত শরীফ থেকে আমরা শুনলাম। কেবলা জান হুজুর আমাদেরকে বলে দিলেন, পীরের মতো দরদি নাই, পীরের মতো বান্ধব নাই। যেদিন পীর হারাবা সেদিন বুঝবা পীর যে কত বড় ধন ছিল, কত বড় নিয়ামত ছিল। আজকে সুদীর্ঘ 24টি বছর হয়ে যায় আমরা পীর হারাইলাম। আসলেই তো আমরা হারে হারে আমরা টের পাচ্ছি আমরা কেমন দরদি বান্ধব আমরা হারিয়েছি। বাংলাদেশের কত জায়গায় আমরা গেলাম, কত মানুষ আমরা দেখলাম, আমার দরদি বান্ধবের মতো, আমার দয়াল পীরের মতো এমন বান্ধব এভাবে কোথাও তার খোঁজে পাই নাই। আজকে সেই বান্ধব আমার কেবলা জান হুজুর পাকের মহাপবিত্র বিশ্ব উরুস শরীফ 2025 তথা বিশ্ব ইসলামী মহাসম্মেলনে আমরা উপস্থিত হয়েছি। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপনারা কাফেলা করে বাড়িঘরের মায়া ছেড়ে, ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে আমার কেবলা জান হুজুর পাকের আওলাদ জাকের পার্টির মহামান্য চেয়ারম্যান মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই বিশ্ব ইসলামী মহাসম্মেলনে আমরা যুক্ত হলাম, আমরা উপস্থিত হলাম। আসুন এখন হযরত কেবলা জান হুজুর পাকের পবিত্র শিক্ষা মোতাবেক এক খতম মিলাদ শরীফ হবে। আপনারা এখন কেউ শুয়ে থাকবেন না, কেউ শুয়ে থাকবেন না, সকলে আপনারা উঠেন, সকলে মিলাদ শরীফ আপনারা অংশগ্রহণ করেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা وعلى آله জবান খুলে খুলে আল্লাহুম্মা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি
তোমার সেই নূর দিয়া আসমান জমিন আউলিয়া সরে জাহান पैदा किया पाक नामे मोहम्मद अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाला सैयदना আসমানের তারাগুলি ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি জ্বলছে, ডালে ডালে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রসূল এসেছে, হাবিব। আসমানের তারাগুলি ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি জ্বলছে, ডালে ডালে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রসূল এসেছে, হাবিব। আরব দেশে কাবার পাশে মানবের সেরা মানব এসেছে। আরব দেশে কাবার পাশে মানবের সেরা মানব এসেছে। রসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রসূল এসেছে, হাবিব। আসমানের তারাগুলি ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি জ্বলছে, ডালে ডালে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রসূল এসেছে, হাবিব। ধন্য ধন্য হয়েছে ধন্য নবীকে যে ভালোবেসেছে। ধন্য ধন্য হয়েছে ধন্য নবীকে যে ভালোবেসেছে। হারাম হারাম দুজক হারাম জান্নাতে তার নাম লিখেছে। রসূল এসেছে, হাবিব এসেছে, রসূল এসেছে, হাবিব, রসূল এসেছে, হাবিব। আসমানের তারাগুলি ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি জ্বলছে, ডালে ডালে ফুলগুলি সৌরভে দুলছে। রসূল এসেছে, হাবিব এসেছে। আল্লাহুম্মা সাল্লি। স্টেজে ছোট একজন বাচ্চা আছে, সে তার বাবার মায়ের জন্য কান্না করছে। স্টেজে ছোট একটি বাচ্চা পাওয়া গেছে,
তার বাবা মার জন্য সে কান্না করছে। বাচ্চাটির নাম আরিয়ান। আরিয়ানের বাবা মা যে থাকেন তাকে স্টেজ থেকে নিয়ে যান। নিচে যান। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আমার মুর্শিদ নাম যার হইয়াছে সাধু ওই বিনা দুধে দই বসায়া উড়াইল মাখন আমার খাজার নাম যার হইয়াছে সাধু বিনা দুধে দই বসায়া উঠাইল মাখন। ওর সেই মাখন বক খন করিলে, সেই মাখন বক খন করিলে ও তোর মরণ জ্বালা রবে না লোহার বা নাইলার কানসা সোনায় আমার খাজা পরশ মনি গো লোহার বা নাইলার কানসা সোনা বলেন আমার খাজা পরশ লোহার বানাইলার আমার মুর্শিদ রতন অমূল্য ধন, মুর্শিদ রতন অমূল্য ধন তার ভবে থাকতে ছিলাম না লোহার বা নাইলার কানসা সোনায় আমার খাজা পরশ মনি গো লোহার বা নাইলার কানসা সোনা। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ সাইয়্যিদনা মাওলানা ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ, ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ, ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায় রে আকাশ বাতাস দেখবি যদি আকাশ বাতাস দেখবি যদি ধুলির ধরায় বেহেশতে আজ জয় করিল দিল রে লাজ আজকে খুশির ঢল
এসেছে দুশর সাহারা রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি দেখা মেনা মায়ের কোলে ধুলে শিশু ইসলাম দোলে কচি মুখে শাহাদাতে কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা হক লা ইলাহা মুহাম্মদ রবিউল আউয়াল চন্দ্র মাস নূরেতে নবীজির প্রকাশ বিমোহিত আকাশ বাতাস পরন কলমা জাকেরান লা ইলাহা লা ইলাহা হক লা ইলাহা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি سيدنا محمد وعلى آل سيدنا মিশামিশি কাটাইলাম জিন্দেগি চোখে দেখা হারাইলাম বন্দেগি চোখে দেখা হারাইলাম বন্দেগি কার বাবারি কার ঘর কার বাকি অন্ধকার বরে হবে বসতি এই দুনিয়া মুসাফির কানা তোমরা জানো না এই দুনিয়া মুসাফির কানা ভাইজান জানো না কত মানুষ আইল গেল রইল না হাইরে কত মানুষ আইল গেল রইল না আল্লাহুম্মা সাল্লি وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل अर्श से ज्यादा मुर्तबा वाला रौजाए रसूलुल्लाह का उसी रौजाए मदीना
अनवर पे लाखों सलाम या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका दरदी दरदी या रसूल अल्लाह नबी गो अपने प्यारा अल्लाह আপনার নায়েব আমার কেবলা জান এ জীবন সপেছি কদমে বাবার প্রাণ শুভেছি খাজা বাবার শুধু পাইতে আপনার দিদার নাবে সালাম ইয়া রাসূল रसूल अल्लाह सीदी या हबीबुल्लाह मदीना कने सुनीलाम मदीना चोखे ना देखलाम निजान सोनार मदीनाय आमी देखिब नयन बरिया या नबी سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك نبي अपनी बड़ाई मेहरबान तार प्रमाण अमर मुर्शिद कबला जान चिनलो ना विश्वेर मुसलमान चिनलो ना विश्वेर मुसलमान चिनिलो किछु जाके राना नबी सलाम सलाम
يا حبيب سلام عليك صلوات الله গুনাহের কারণে আমার রসুল দেখা কি হলো না আপনার দেখা দেন নবীজি স্বপনে আরজ আপনার দরবারে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা আপনি তো নূর খোদায় আপনার নূর হইতে তামাম পয়দা আপনি তো কাবার কাবায় আশিকের গলার মালা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল আয়া হাবিব সালাম ওয়া হাবিবাল্লাহ আমার শিয়র পেলে থাকবে না মরণ যন্ত্রণা এই শুধু মনের বাসনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা জীবনে হবে কি তোমার দিদার ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই আশায় রয়েছি আমরা গুনাহগার ইয়া হাবিবাল্লাহ তোমারি জিয়ারতে যায় হাজারো হাজি মদিনায় আমরা যে অদম গুনাহগার আমরা যে অদম গুনাহগার রয়েছি বাংলায় ইয়া নবী সালাম সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাতুল্লাহ
কত দুঃখ বাবাই জীবনে না করিলেন কোনো সুখ এই কান্দিলেন উম্মতের মায় কান্দিতেন মুরিদের মায় এখনো কান্দেন রাজা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ জীবনে পাবো কি তোমায় নবী লোয়েন গো আপন কদমে ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব